कारगिल विजय दिनानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिर. शहीदांना अनोखी श्रद्धांजली, शेकडो युनिट रक्तदान. नमस्कार, आपण पाहत आहात महाराष्ट्र टुडे न्यूज. कारगिल विजय दिनानिमित्त शहीद जवानांना अनोखी श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. सुरत येथे आयोजित भव्य रक्तदान शिबिरात शेकडो रक्तदात्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत मानवसेवा आणि राष्ट्रप्रेमाचा प्रेरणादायी संदेश दिला. पाहूया सविस्तर बातमी. कारगिल विजय दिन तसेच समाजसेविका कल्पना गुर्जर यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरतमधील अश्विनी कुमार पटेल नगर हॉल येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 या वेळेत पार पडलेल्या या सेवा उपक्रमात युवक, महिला आणि विविध समाज घटकांतील नागरिकांनी मोठ्या उत्साहाने रक्तदान केले. या शिबिरात शेकडो युनिट रक्त संकलित करण्यात आले. या उपक्रमाचे मुख्य आयोजक समाजसेवक हरीशभाई गुर्जर यांनी सांगितले की या शिबिराचा उद्देश केवळ रक्तसंकलन करणे नसून समाजात सेवाभाव, सामाजिक ऐक्य, शिक्षण, क्रीडा आणि व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करणे हा देखील आहे. कारगिल युद्धातील अमरवीरांना श्रद्धांजली म्हणून आयोजित करण्यात आलेला हा उपक्रम जंतर मंतर येथे आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही समर्पित करण्यात आला. या भावनेतून मोठ्या संख्येने युवक आणि समाज बांधवांनी रक्तदान करून मानवसेवेचा संदेश दिला. हरीशभाई गुर्जर म्हणाले, रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे. वेळेवर मिळालेले रक्त एखाद्या गरजू व्यक्तीसाठी जीवनदान ठरू शकते. त्यांनी सर्व रक्तदाते, सहकार्य करणाऱ्या संस्था आणि समाजसेवकांचे आभार मानत भविष्यातही असे सेवाभावी उपक्रम सातत्याने राबविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. रक्तदात्यांचा उत्साह वाढावा यासाठी प्रत्येक रक्तदात्याला आकर्षक ट्रॅव्हल बॅग देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच समाजसेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अनेक समाजसेवकांचाही गौरव करण्यात आला. विशेष म्हणजे आयोजक हरीशभाई गुर्जर यांनी स्वतः आतापर्यंत तब्बल 60 वेळा रक्तदान करून समाजासमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे. या शिबिरात दीप्तीबेन, तुषारभाई चौधरी, डॉक्टर झेड.पी. खेनी, दिनेशभाई सावळिया, दिनेशभाई चावला, द्वारकादास रुडाणी, सुरेशभाई सुहागिया यांच्यासह अनेक मान्यवर, महिला आणि युवक उपस्थित होते. देवडुंगरी मित्र मंडळ, श्री उंभेल देवनारायण मंदिर, श्री देवनारायण मंदिर अमरोली, गुर्जर समाज नवापूर, जिल्हा नंदुरबार, श्री देवभूमी मित्र मंडळ आणि श्री देवनारायण मित्र मंडळ, वांदरवेला, वासदा यांसह अनेक सामाजिक संस्थांनी या उपक्रमासाठी मोलाचे सहकार्य केले. कारगिल विजय दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेले हे रक्तदान शिबिर मानवसेवा, सामाजिक बांधिलकी आणि राष्ट्रप्रेमाचे प्रभावी उदाहरण ठरले. देशसेवा ही केवळ सीमारेषेवरच नव्हे तर गरजूंना मदतीचा हात देऊनही करता येते, असा प्रेरणादायी संदेश या उपक्रमातून समाजाला देण्यात आला. अशाच ताज्या, विश्वासार्ह आणि सकारात्मक बातम्यांसाठी महाराष्ट्र टुडे न्यूजला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद. 1999 આજના દિવસે 26 જુલાઈએ ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું હતું. એમાં આપણા જવાનોએ પાકિસ્તાન ઉપર ઐતિહાસિક વિજય હાંસિલ કરેલો અને એ વિજય ઉત્સવને અમે આટલા વર્ષોથી ઉજવીએ છીએ અને અમે દર વર્ષે એ કારગિલ વિજય ઉત્સવને એક અનેરા રીતે ઉજવવામાં આવે છે. અને આજે પટેલનગર હોલ અશ્વિની કુમાર ખાતે અમારા ગુજરાત સમાજ અને સર્વ સમાજ તરફથી અને રાજીવ ગાંધી પંચાયતી રાજ સંગઠન તરફથી એક રક્તદાન શિબિરનું અને મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મારું 60મી વાર લોહી મેં આ રક્તદાન છે, 60મી વાર અને મારો 45મો કેમ્પ છે. ખૂબ ઉંમર છે 55 વર્ષ અને હું આજની યુવા પેઢીને મેસેજ આપવા માગું છું કે અગર તમારામાં હિંમત અને હોંસલો હોય ને તો કોઈ કાર્ય આસાન મુશ્કેલ નથી. અગર તમે ધારો કે મારે આ કામ કરવું છે તો મુશ્કેલથી મુશ્કેલ પણ કામ આસાન થઈ શકે છે. અમે બોર્ડર પર યુદ્ધ કરવા તો નથી જઈ શકતા, બોર્ડર ઉપર જવાનોને મળવા તો નથી જઈ શકતા, પરંતુ આ રક્તદાન કરીને હું જે લોકો, જે મારા જવાનો શહીદ થયા છે અને જે લોકોએ વિજય હાંસિલ કરી છે, આ તમામ રક્તદાન હું એ શહીદોને અને વિજેતા જે અમારા શહીદો છે એના પરિવારને હું અર્પિત કરું છું અને એમના પરિવારને અર્પિત કરું છું. કારણ કે આજે બોર્ડર ઉપર રહેવું બહુ મુશ્કેલ કામ છે. એમ કહેવું તો ચાલે કે અશ્વિની કુમારમાં મારું લોહી રેડાયેલું છે, મારા પરિવારનું, મારા જે નાની છે ઉર્મિલાબેન, મારા મમ્મી પુષ્પાબેન, મારા મામા, અહીં એમનું લોહી રેડાયેલું છે અને મારો જન્મ અશ્વિની કુમારમાં થયો છે. અને આ રક્તદાન કેમ્પ મારા જે સાથી મિત્રો છે એના સહયોગથી જ મારો આ કેમ્પ સફળ થાય છે. જેટલા પણ હું કાર્ય કરું છું, ચાહે તાપી સફાઈ અભિયાન હોય, રક્તદાન કેમ્પ હોય, મેડિકલ કેમ્પ હોય અથવા સામાજિક લેવલે હું જે કોઈ કામ કરું છું આગળ લોકોના, એમાં મારા વિસ્તારના જે મિત્રો છે, મારા સર્વ સમાજના મિત્રો, એ મને હંમેશા મારા પગે ખડે પગે ઊભા રહી છે અને એની હિંમતના કારણે જ હું બધા કાર્ય કરતો આવું છું. અને આ મારો કાર્ય કરવાનો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે આજે સમાજની અંદર આજની જે યુવા પેઢી છે એ નશા તરફ આગળ વધી રહી છે. હું જ્યાં જોઉં ત્યાં બીડી, સિગરેટ, શરાબ, ડ્રગ્સ એનું ચલણ વધી રહ્યું છે. લોકોમાં બીમારી વધી રહી છે, બીપી, સુગર
કારણ કે જો તમારામાં બીમારી છે તો તમે રક્તદાન નહીં કરી શકો. હું આ રક્તદાન આપું છું એનું સબૂત છે કે હું તંદુરસ્ત છું. જે લોકોએ મારી સાથે જે મારા મિત્રો બેઠા છે જે લોહી આપે છે એ સબૂત છે કે આ લોકો તંદુરસ્ત છે. એટલે રક્તદાન આપવું એક મોટું કારણ છે કે આપણે તંદુરસ્ત છીએ. બીજું, રક્તદાન આપવાથી આપણે આગળ 3 લોકોના જીવન બચાવીએ છીએ. કારણ કે સુરત એક એવું સિટી છે કે ત્યાં પૂરું ભારત વસેલું છે. યુપી, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, અલગ અલગ રાજ્યના લોકો અહીંયા વસેલા છે. અને એ લોકો કદાચ એ લોકોથી લોહીની વ્યવસ્થા ન થાય અને અમારું સુરત કહેવાય છે કર્ણની ભૂમિ. સુરતની અંદર કોઈ પણ માણસ આવે તો એને કદાચ કોઈ મદદની હાથ ફેલાવે તો એવું ના બને કે સુરતના લોકો મદદ ના કરે. એટલે અમારામાં સુરતનું ખૂન છે, મારા પરિવારનું લોહી છે. હું સર્વ સમાજનો વ્યક્તિ છું એટલે હું આ સંદેશો આપું છું કે આ સુરત હંમેશા લોકોના માટે, સેવા માટે વિશ્વવિખ્યાત છે. ચાહે કોઈ બી પૂર આવ્યું હોય, ધમાલ થઈ હોય, ગમે તેવા કારણો, ભારત જ્યારે ગુજરાતનો જન્મ થયો 1 મે 1960માં ત્યારથી આ ગુજરાત અવિરત વિકાસ કરતું રહ્યું છે. અને એ સમયમાં જ્યારે અમે સરકારી સ્કૂલમાં ભણતા અને ત્યારે પણ અમને આનંદ થતો, એટલો જ આનંદ મને આજે થઈ રહ્યો છે. હું મારા બચપનની યાદ આજે તાજા કરી રહ્યો છું. જે સરકારી સ્કૂલમાં ભણતો હતો, હું આઈસી ગાંધી સ્કૂલમાં જતો હતો અને જે આનંદ અમને મળતો હતો, હું એ આનંદ માટે કામ કરી રહ્યો છું.